बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं हाँ शाहद अल हनीफ, तुसीं देखदे पे हो यूट्यूब चैनल राई ब्लॉग 65 राई ब्लॉग 65। उम्मीद है दोस्तों तुसीं सारी खैर खैरियत नाल होंगे, बाकी अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी चलते हैं नवे ब्लॉग और मज़ेदार ब्लॉग वाले बन्ने नूं। उस तो पहलों जान तो जिन्हें हाल तक साडे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, लाजमी जाके चैनल में सबसक्राइब कर लो, बेल आइकन नूं प्रेस कर लो। बाकी चलते नवे और मज़ेदार ब्लॉग वाले बन्ने नूं। अज आया सीगा कफील दी फैक्ट्री च ते पार्किंग च बाहर बैठा सीगा। मैं कहा चलो थोड़ा जिहा शूट कर लीए इत्थे, क्योंकि ड्राइवरां दा काम ही ये ले आके उन्होंने छड्ड दिता ते आप बह गए बाहर। होर ड्राइवरां ने की करना इत्थे, यही काम है ड्राइवरां दा। ते बाकी आए सीगे, मैं कहा चलो थोड़ा जिहा शूट कर लीए। आ फैक्ट्री है उहदी, सारा फैक्ट्री एरिया ही। इधर आ रहायशा आ इन्हां दी फैक्ट्री दी रहायशा, खफील दी फैक्ट्री। जी बिल्डिंग दिखती पई सामने खफील दी फैक्ट्री दी रहायशा। ये हैगी आ 16 नंबर ते। बाकी इस तरीके का माहौल शोल सीगा। मैं कहा चलो शेयर कर लीए। आए सीगे फैक्ट्री, पता नहीं तो किन्ने बजे छुट्टी मिलती है, किन्ने बजे जाने हैं, ये नहीं पता। पहुँच गए हैं, बाकी हाले तक ये नहीं पता है। माहौल शोल तुहानूं चेक करा दईए। मैं क्या चलो थोड़ा जिहा इत्थों का कोई वीडियो शूट कर लीए। इदां दे माहौल शोल आ इत्थों दे सारे। सारा एरिया फैक्ट्री एरिया ही है, मुकम्मल फैक्ट्री एरिया ही है। ये सऊदी अरब रियाज दे विच मैं आया होया 16 नंबर पे। 16 नंबर पे एक STC वालियां दा लगा होया वा। ते बाकी इन्ना दे माहौल शोल सीगे। मैं कहा चलो चेक करा दईए। बहुत वड्डियां वड्डियां गड्डियां इत्थे आउंदियां वा, लद हो के जांदियां वा, निकलदियां वा, आउंदियां जांदियां, क्योंकि फैक्ट्री एरिया ना। हाँ इत्थे काफ़ी सारा निज़ाम है इन्हां दा। मैं कहा चलो थोड़ी जी वीडियो ना बना लीए, इत्थे एरिया दिखा दईए दोस्तां नूं। आ फैक्ट्री है, इसदा नाम नहीं ना करके देखिए नेड़े। एक नवी जगह ते आए सीगे। मैं कहा चलो इत्थों का कोई थोड़ा जिहा शूट कर लीए। ते पार्किंग च खड़े हैं, इस तरीके का माहौल शोल आ। मैं तुहानूं सारा ही दिखावां। ये हैगा वजह रोशन, ਇਹਦਾ नाम है वजह रोशन। काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है एरिया। लेकिन ब्लॉग बनाओ तो होगा। मैं आया इधर, मैं कहा चलो थोड़ा जिहा ना शूट कर लीए। बाकी इदा का माहौल शोल है इत्थों का। सारा पार्किंग एरिया है। आ भी एक दोस्त आ नवा बनया इत्थे आके साडा। फॉलो करो, लाइक करो दबा के। इदा का माहौल शोल है। बाकी मैं कहा चलो थोड़ा जिहा इत्थे ना शूट कर लीए, थोड़ी बहुती हालत आए हो जाएगी। माहौल शोल तुहानूं चेक कराने इत्थों का। हाँ सारी पार्किंग ही आ। इत्थे पैसे लगते हैं, जिथे फट्टे पे है ना, इतने पैसे लगते पार्किंग के ना। तो खड़े करोगे तो 70,000 लेंदे एक गड्डी दे। बाकी फ्री भी दी हुई है, सारी फ्री है। जिथे मेरी गड्डी खड़ी है वो भी सारी फ्री है। विच हैगी है पार्किंग जिथे पैसे है ना। कई जगह रोकियां हुई वा स्पैशल VIP लोगों वास्ते होंदियां। जो VIP होंगे ना वो इत्थे पार्किंग आके लाउंदे आ ते अपना इंजॉय करते हैं, फिर तुरते हैं। इदा के माहौल शोल है इत्थों के। मैं कहा चलो थोड़ा जिहा शूट कर लीए। तुहानूं कोई थोड़ा बहुता वजह रोशन का सीन दिखा दईए, किदां दा लगदा वा, किदां दा नहीं लगदा। बाकी निकले हुए सीगे
ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਕਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਫੀਲ ਹੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਸਹੌਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਹੌਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹੌਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਿੰਗ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਾ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਗਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਛੋਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਰਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੇ ਜਰਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਆ। ਵੇਖ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋੜ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਛੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਸ਼ਰੀਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਂ ਆ, ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਾਹਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇਖੀ, ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਾਹਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਸੱਜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਜਬ ਭੱਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਸਮ ਜੱਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ लिए अल्लाह हाफिज़।